میرے دوستوں، عزیزوں، جیسس لنک کے سننے والوں، الفریڈ گل آلبنی نیو یارک سے آج کی سچی اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا شو میرا ہے 540۔ آج کا شو میرا ہے 540 اور شو کا ٹاپک ہے میں جو سچ بولتا ہوں، میں جو سچ بولتا ہوں میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں جو سچ بولتا ہوں میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خداوند کا کلام ہے، خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں، جو یوحنا کی انجیل اس کا 8 باپ اور اس کی 44 آیت سے 46 آیت تک پڑھوں گا، اور ان میں یہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ موجود ہے کہ میں جو سچ بولتا ہوں میرا یقین نہیں کرتے، اور یوں مرقوم ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ کتنا سخت کلام ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ بالکل ہم اس حقیقی باپ کی جو خدا باپ ہے، جس کی وجہ سے ہم اس زندوں کی زمین پر زندہ ہے، اس کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع سے ہی خونی ہے، وہ شروع سے ہی خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی کہتا ہے، اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے سے ہی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا اوپر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، اور 45 آیت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 44 آیت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ بہت بہت خوبصورت، سچا اور اچھا کلام، اور خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی منہ کی باتیں، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ لیکن میں جو سچ بولتا ہوں، یہی میرا آج کا ٹاپک ہے، اور لیکن جو میں سچ بولتا ہوں اس لیے تم میرا یقین نہیں کرتے ہو، اس لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند اپنی بڑی برکت بخشے، آمین۔ اور یہ تو بالکل حقیقت ہے، بالکل دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور پر تو 100% سچی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کے منہ کی باتیں تو سچی ہیں، اور ہم اس سچائی کو نہیں مانتے، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح آج اتنے غصے سے بول رہا ہے، اتنے غصے سے اپنی مخلوق سے، اپنے انسانوں سے جن سے وہ پیار کرتا ہے، اتنے غصے سے بول رہا ہے کہ تم ابلیس تمہارا باپ ہے، کہ ابلیس تمہارا باپ ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس لیے کہ جب اس نے دیکھا تب اس نے یہ اتنی سخت بات کہی کہ ابلیس تمہارا باپ ہے، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے شیطان کی، ابلیس کی باتیں مانتے ہیں، اور وہ واقعی جھوٹا ہے، وہ جھوٹ کا باپ ہے، اور ہمیں وہ جھوٹ کی طرف ہی کھینچتا ہے،
اور یہ میں سمجھتا ہوں خدا کا کلام تو کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، جھوٹی باتوں کو پسند کرتے ہیں، سچائی کی باتوں کو نہ ہم پسند کرتے ہیں، نہ ہم سننا چاہتے ہیں، اور نہ ہم سچے آدمیوں کو جو اکا دکا لوگ ہیں ان کو سننا پسند کرتے۔ جب ہم اپنے خدا یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا جس نے ہماری خاطر جان دے دی، جب ہم اس کو نہیں، ہم اس کی سچائی کو نہیں سنتے، ہم اس کی سچائی کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب پھر وہ تو سچا ہے کہ ابلیس تمہارا باپ ہے، اور وہ یہی بھی کہہ رہا ہے کہ میں جو سچ بولتا ہوں، جو میں سچ بولتا ہوں وہ میرا یقین نہیں کرتے ہو، اور بالکل کہ اس نے سچ بولا، سچائی کی باتیں کی، ہمارے سامنے معجزے کیے، مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، کوڑیوں کو شفا دی، اور بدروؤں کو نکالا۔ لیکن اتنا بڑا سچ ہونے کے باوجود بھی خداوند یسوع مسیح اتنے غصے میں کہہ رہے ہیں کہ ابلیس تمہارا باپ ہے۔ کتنے غصے میں اس نے یہ سارا آج کلام کیا۔ آخر میں یہ پھر حوالہ پڑھوں گا، اور سب سے پہلے پوسٹ ہے رابعہ ایوان آلبنی سے، انہوں نے لکھا ہے ہر خاندان میں ایک شیطان صرف مرد یا عورت ضرور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تو خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ ابلیس تمہارا باپ ہے، کیونکہ ابلیس نے ہر جگہ پر اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، اور وہ جیسے رابعہ لکھ رہی کہ اور یہ تو حقیقت کی بات ہے بالکل، جہاں اگر 5 بھائی ہیں تو ان میں ایک آدھا یا بھائی یا بہن واقعی شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، خاندان کو بھی پھاڑ کے رکھتے ہیں، اور جو دوسرے دوست احباب ہیں محلے گلی میں بھی وہ اپنی شیطانی حرکتیں قائم رکھتے ہیں۔ اور یہ بالکل سچی پوسٹ ہے، مرد یا عورت ضرور ہوتے ہیں جو دوسروں کے ہنستے بستے گھر میں آگ کا کام انجام دیتے ہیں، اور ایسے فسادی لوگ اللہ اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، ایسے فسادی لوگ اللہ اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ لوگ اللہ کی دی گئی نعمتوں سے خوش نہیں ہوتے۔ بالکل 100% سچی بات ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آج جب کہ کرونا وائرس کی دنیا پر حکومت ہے، موت کی حکومت ہے، شیطان کی حکومت ہے، اور خدا نے انسان کو پکڑا ہوا ہے، پھر بھی ہم اس کی جو باتیں ہم اس سے اللہ کی نعمتوں سے ہم خوش نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں سے حسد کرتے، دوسروں کے گھر کا سکون برباد کر کے انہیں خوشی ملتی ہے۔ اور یہ وہ شیطان ہے جن کو یہ سارے کام کر کے خاندان جو آپ دیکھیں، آپ ارد گرد دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، برادری میں دیکھیں، کوئی نہ کوئی شیطان ضرور ہوتا ہے، اور وہ شیطان کون ہے؟ وہ شیطان کا چیلا ہے۔ اور جب کہ خداوند یسوع مسیح کی 44 آیت، یوحنا 8 باب کی 44 آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ کون ہیں کہ وہ ابلیس کو، شیطان کو اپنا باپ مانتے ہیں، اور اس لیے وہ شیطانی حرکتوں سے، کیونکہ شیطان ابلیس ان کے ذہن پر جو سمایا ہوتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جو سچ بولتا ہوں میرا یقین نہیں کرتے، کہ میں سچائی کی باتیں کہتا ہے تو میرا یقین نہیں کرتے، اور شیطان جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، سچائی کو ختم کرتا ہے، تم اس کی بات مانتے ہو۔ کیا بات ہے! خدا کے پاک کلام کی بہت اچھی پوسٹ ہے رابعہ۔ اس کے بعد ٹینا ولیم اٹلی سے لکھتی ہیں،
हर चीज को आज लोग सैनिटाइजर कर रहे हैं। वो जो हाथ को लगाते हैं जरासीम को दवाई, वो हर कोई आजकल हर एक की जेब में वो दवाई मौजूद है। पाकिस्तान में, सारी दुनिया में बल्कि बार बार कहा जाता है कि हाथ धो, सैनिटाइजर करो हाथों को, ये भी करो ताकि कोरोना जो है वो आप पर हमला ना करे और आप किसी मुश्किल में ना पड़े। लेकिन आगे लिखती है, कर रहे हैं मगर दिल को साफ नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत कुछ कर रहे, क्या कुछ नहीं कर रहे, क्या कुछ सच झूठी बातें को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठी नबूतें कर रहे हैं, बाकलाम की बातों को रद्द कर रहे हैं। और इसीलिए खुदावंद कह रहा है कि मैं जो सच बोलता हूं मेरा यकीन नहीं करते। तो फिर वो तो सही कह रहा है कि तुम इब्लीस तुम्हारा बाप है, क्योंकि हम झूठ और झूठी बातों पर यकीन भी करते हैं और बोलते भी हैं और झूठे लोगों को सुनते भी हैं। तो उसके बाद है सैमुएल यकूब बल्लू साहब रावलपिंडी से, उनकी जो है 3 पोस्ट है। तुम जो देते हो वो तुम नहीं, जो तुम देते हो वो तुम नहीं देते, तुम्हें देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। कि जो कुछ मेरे पास या आपके पास है हम उसमें से देते हैं, उसमें से अगर किसी की हेल्प करते हैं अपने गिरजे में, अपने मस्जिद में, जहां जहां, वो हम उसके दिए में से देते हैं। अगर वो हमें 5,000 दे रहा है और हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ 5 रुपए, लेकिन हम वो भी बड़ा दिखा के डालते, देखो जी मैं खुदा के घर में, या मैं किसी को हेल्प कर रहा हूं। आजकल तो बहुत जगह पर यही मसला है, और हम तस्वीरें बनाते हैं। तो दिल तो हमारे साफ नहीं, लेकिन नेकी करने के लिए तस्वीरें बनाने की जरूरत नहीं। दूसरी पोस्ट है बल्लू साहब की, 4 यार की तलाक की, हाँ 4 बार की, जो जिसको 4 बार, जिस औरत को 4 बार तलाक हो चुकी है, वो लिखते हैं जिस 4 बार की तलाक याफ्ता खवातीन नई दुल्हन को बता रही हैं कि घर किस तरह चलाना है। यही अपोजिशन का हाल है। बिल्कुल ये ठीक बात कि जो मुल्क को लूट के भाग रहे हैं या भाग चुके हैं, या जो वो हुकूमत को मशवरे दे रहे कि ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, हालांकि हुकूमत तो उनकी है। और यही शैतान का काम है कि शैतान कहता है खुदा की बात तो छोड़ो, बाइबल मुकद्दस को छोड़ो, जो मैं कहता हूं वो करो। और क्या बात है, दुनियादारी शैतान की बातों, झूठी बातों पर अमल करती है। उसके बाद मारूफ हदायत साहब बहुत अच्छी पोस्ट लिखते हैं, 2 असूल कभी ना बोले, 2 असूल, 2 बातों को कभी ना भूले। एक अपनी जात की कदर, बिल्कुल अपनी जात की कदर किसी भी हाल में कम ना होने दे, और दूसरों की इज्जत का ख्याल हर सूरत में रखे। बिल्कुल, अगर हम सच बोलेंगे, सच्चाई पर काम करेंगे, सच्चाई की बातें करेंगे, सच्चाई के काम करेंगे, खुदा के काम करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम अपनी जात का, जो खुदा ने मुझे अच्छा जहन, हर जहन और दिल तो खुदा ने सबके लिए बराबर और अच्छा बनाया है, लेकिन हम चूंकि शैतान की बातें मानते हैं, और जो खुदावंद यीशु मसीह कहता है मैं जो सच बोलता हूं उस पर यकीन नहीं करते। इस वजह से अगर हम शैतान की बात मानते तो हम अपनी जात का ख्याल नहीं करते, और यही दूसरा लिखा है, और दूसरे की इज्जत का ख्याल हर सूरत में। और हमें, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी इज्जत हो या मेरी इज्जत पर कोई हर्फ ना आए, तो इसी तरह हमें दूसरों की इज्जत का भी ख्याल करना चाहिए। वेरान गुलशन के 3 शेर हैं, उसके बाद जीम पे गौरी के कुछ अशार हैं, बहुत खूबसूरत लिखे हैं। वेरान गुलशन, कोई पोस्ट है उस पे है, आंखों में जो ठहरे थे
होंठों पे वो बोल ना थे कि जो आंखों में प्यार था, जो आंखों में मोहब्बत थी, और ये बिल्कुल आंखों से मोहब्बत जाहिर होती, बोलने से मोहब्बत कम जाहिर, और बोलते तो वो है जो झूठ बोलते, लेकिन जो सच्ची मोहब्बत है, आप अपनी आंखों में, आप अपने मोहब्बत करने वाले से, अपने दोस्तों से, अपने प्यार करने वाले से उसकी आंखों में देखो, तो फिर आपको महसूस होगा कि इसकी आंखों में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है, और होंठों पे वो बोलना थे, और जो आंखों से मोहब्बत जाहिर हो रही थी वो होंठों से मोहब्बत जाहिर नहीं हो रही थी। इसका मतलब है कि मतलब की मोहब्बत थी, जरूरत की मोहब्बत थी, हम थे उसके प्यार के बेकारी। क्या बात है, हम इंसान वाकई जो सच्चा प्यार करते हैं, जो वाकई एक दूसरे, तो वो वाकई बेकारी वाली, क्योंकि वो प्यार बेकारी की तरह मांगता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, बस हाथों में कुछ खोलने थे कि मैं प्यार का तो भूखा था, लेकिन मैं अपने हाथ में कोई कुछ खोल लेके नहीं खड़ा। कोई वो जो फकीरों के पास बर्तन सा होता है उसे कशकोल कहते हैं, कि उस कशकोल को मैं नहीं कह रहा कि इस कशकोल में, इस बर्तन में अपनी मोहब्बत डाल दूं। मैं दिल से मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं आपसे खैरात में मोहब्बत नहीं मांगना चाहता। बहुत अच्छी बात, हम उसको टूट के चाहा, हमने उसको टूट के चाहा, ये उसका हक था, हमने टूट कर चाहा। हम जिससे प्यार करते, अगर हम खुदा को इसी तरह दुनियावी तौर पर हम ये सोच रखते हैं, अगर हम खुदा की उसके बेटे पर भी टूट कर प्यार करें, तो खुदावंद को ये जरूरत कहने की नहीं पड़ेगी कि जो मैं कहता हूं उस पर यकीन क्यों नहीं करते, या खुदावंद यीशु मसीह क्यों सख्ती से कहता है कि इब्लीस तुम्हारा बाप है। इसका मतलब है कि जब सच्ची मोहब्बत, सच्चाई की बात है, तो फिर खुदाम यीशु मसीह को, हम इब्लीस को बाप कहने की जरूरत नहीं। वो हमको टूट के चाहे, हम इतने अनमोल तो न था, और वो हमें टूट करना चाहे, हम तो चाहते हैं, और होता भी दुनियावी तौर पर कि जिसको हम प्यार करते हैं वो उस लिहाज से प्यार नहीं करता। अगर वो हमें प्यार उस लिहाज से करे, तो हमारा ध्यान या हमारा दिल किसी और तरफ होता है। ये तो दुनियावी बात है, लेकिन अगर सच्चे मोहब्बत करें तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। जीव फे गौरी बहुत अच्छी नज़म लिखी है, ये वो नज़म जो मरती नहीं वफा से। ये बिल्कुल ठीक बात है कि मोहब्बत जो सच्ची और अच्छी मोहब्बत है वो वफा से नहीं मरती, बेवफा से मरती है, शैतान की बातों से मरती है और शैतानी कामों से मरती। क्योंकि अगर हम मोहब्बत सच्ची करते हैं तो हमारे दिल में बुराई नहीं होगी। अगर हम बुराई के लिए मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे दिल साफ नहीं। झूठ की मोहब्बत, किसी को दगा देने, किसी की इज्जत खराब करने के लिए हम मोहब्बत करते हैं। लिखा है, क्या वक्त और मैं दोनों मर रहे हैं। क्या बात है, जी हाँ, क्या बात है। और बिल्कुल, क्या वक्त और मैं दोनों मर रहे हैं, ये तो खुदा जानता है। लेकिन आज का माहौल जो कुछ ऐसा ही लगता है कि वक्त भी शायद, वक्त तो कभी नहीं मर सकता, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज है कि हम इस वक्त पर ही चलते हैं जो खुदा ने बनाया है। सुबह शाम और दोपहर जो भी वक्त बनाए वो तो नहीं मरता। हम वक्त को मार रहे क्योंकि हम वक्त पर काम नहीं करते, हम वक्त की कदर नहीं करते। लम्हे दिए में दफन कर रहे कि हम अपने, जो खुदा ने हमें लम्हे दिए, खुदा ने जो हमें मौका दिया, हम उनको दफन कर रहे हैं, हम उनसे फायदा नहीं उठा रहे, हम उसकी बातों को, खुदा की बातों को नहीं मान रहे, हम शैतान की बातों को मानकर उन लम्हों को और अच्छे वक्त को जो खुदा ने हमें दिया है उनको दफन कर रहे हैं। मेरी माँ शबे जुल्मत में रो रही है। बहुत खूब, मेरी माँ शबे जुल्मत में रो रही है, मंजर कज़ा में दफन हो रहे हैं। बिल्कुल मंजर कज़ा में। और आप देख भी रहे हैं कि जो कुछ
आज से 70, 80 या 100 साल पहले के प्यार की, मोहब्बत की बातें थी, वो कज़ा हो चुकी हैं, वो खत्म हो चुकी। आज जो है वो मतलब की मोहब्बत है, प्यार है, किसी ना किसी से, या तो उसकी इज्जत बर्बाद करने के लिए, या उसके पैसे के लिए मोहब्बत है, या उससे कोई ऐसा मतलब है कि कोई ना कोई काम लेना होता है। तो जो असल में माँ की मोहब्बत, शबे जुल्मत जो है, वो माँ की मोहब्बत जो थी वो खत्म है। हम वो उस माँ को मरने के बाद भी रोते रहते हैं, लेकिन हकीकत में जब माँ या बाप जिंदा, उस वक्त हम उनकी परवाह नहीं, लेकिन उस वक्त परवाह करते हैं कि जब वक्त हाथ से निकल जाता है, फिर हम सोचते हैं कि हमने क्यों नहीं इस वक्त से फायदा उठाया, कि हम भी मोहब्बत कर लेते, प्यार कर लेते। उनकी मोहब्बत का, उनका प्यार का, उन्होंने जो हमारे साथ किया है, अगर हम उनसे बेवफा करते तो आज हमें ये पछताना ना पड़ता। गलियों में मेरे साल खो रहे हैं, बिल्कुल गलियों में तो साल ही खोएंगे, और क्या होगा, कब पैदा हुए, अब कहाँ है। तो ये सारे वक्त जो है, हम कहाँ भी हैं, गलियों में हैं, शहरों में हैं, मुल्कों में, किधर है, वो तो सारा वक्त खत्म हो रहा है। सदियां हवा में खोई जा रही हैं, बिल्कुल, और हर चीज जो हवा में ही खोई जा रही है। और वो इसमें देखें, कोरोना वायरस भी हवा में ही है जो इंसानों पर असर करता है, क्योंकि हम खुदा को भूल बैठे हैं। और इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने बड़ी सख्ती से कहा है कि तुम शैतान, तुम इब्लीस तुम्हारा बाप है, और जो मैं कहता हूं वो तुम सच नहीं मानते हो। अगर हम खुदा बाप और उसके बेटे की इस पाक कलाम में जो बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं, अगर हम उन पर अमल करें और उनको माने, तो ये जो हमारी बहुत सारी जो लखारी लिखते हैं वो शायद ऐसा ना करें। जज्बात मैं खाने में मर रहे हैं, क्या बात है, जज्बात मैं खाने में मर रहे हैं, मकड़ी के हम जाले में मर रहे हैं। और वाकई आप जानते देखते हैं, बहुत मिसाल देते हैं मकड़ी, जिसमें वो अपने शिकार को फंसा लेता है, और जब मकड़ी के जाले में कोई मक्खी, मच्छर, कोई भंवरा जो भी फंसता है वो निकल नहीं सकता। और इसी तरह अगर मैं कहूं कि शैतान ने मकड़ी की जाली के तरह हमारे इर्द गिर्द वो जाला बुन रखा है, जिसमें हम शैतान की बातें मानते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की वो बातें नहीं मानते जो वो कह रहा है कि मैं जो सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं किया जाता। हम झूठी और शैतान की बातों पर यकीन क्यों करते हैं। जीव फेर के 3 शेर और हैं। जीव फे गौरी के शहर में आवाजारी कैसी है, ये शहर में आवाजारी, ये परेशानी क्या है, ये तो सारी दुनिया में है। अब तो एक शहर की तो बात ही नहीं, अब तो एक मुल्क की बात ही नहीं, ये तो आवाजारी, ये परेशानी सारी दुनिया पर छा चुकी है। तो आप सब जानते हैं कि ये परेशानी कौन सी है। रो में अश्कबारी कैसी है, रो में अगर हमारी रो में अश्कबारी हो जाए, हम रोज से किसी बात को माने और रो में अश्कबारी आ जाए, तो इसका मतलब है कि हम खुदा की वो बातें जो कहता है कि मेरी सच्चाई की बातों को क्यों नहीं मानते। फिर हम सच्चे दिल से, सच्ची रूह से हम खुदा को और खुदा की बातें मानेंगे। आंख में शामो गम का खून उतरा है, आंख में शामो गम का खून उतरा है। शहर में बेकरारी कैसी है, और बेकरारी तो यही है कि इंसान इतनी, कोरोना वायरस तो वाकई सच्चाई है कि अमेरिका जो टॉप पर चला गया है, सबसे ज्यादा मौत इटली सबसे टॉप पर था, इटली के बाद स्पेन और फ्रांस, यूरोप सारा ही, एशिया में बहुत कम है। ये पता नहीं खुदा की बड़ी मेहरबानी कि एशिया में उसका हाथ हल्का है, रूस भी उसमें है, बहुत सारे बहुत कम है। लेकिन अपने तौर पर हर हुकूमत, जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी है, पूरी कोशिश है कि ये खत्म हो, ये बढ़े ना। अगर ये गरीब मुल्कों में बढ़ना शुरू हो गया तो भूख तो पहले ही है,
اور لاک ڈاؤن بھی بڑھا رہے ہیں تو پھر انسان بھوک سے جو ہے وہ زیادہ مریں گے. تو پھر شہر میں تو یہی بے قراری ہے کہ لاک ڈاؤن ہے, بند ہے, ہم بے قرار ہیں. ہم تو پاکستانی وہ لوگ ہیں کام کرے نہ کریں لیکن ہمیں باہر گھومنا, شیطانی گالوں خیالوں کا, شیطانی کاموں کا دیکھنا وہ ہمیں زیادہ پسند ہے. کام کوئی کرے نہ کرے بہت اچھا. ایک شعر ہے, مجھے تنہائی میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے. بالکل تنہائی میں رہنے کی عادت ہو نہیں گئی, عادت بنا دی گئی ہے. اس لیے کہ اگر ہم تنہا باہر نکلیں گے, ماسک نہیں پہنیں گے, ہاتھ صاف نہیں کریں گے تو کوئی پتہ تو نہیں ہے کہ شیطان کہاں پر ہے. اور شیطان کی طرح کرونا اس سے بھی شیطان ہے کہ جس کو کرونا پکڑتا ہے وہ کوئی خدا کے بندے ہیں, بچ رہے ہیں. جیسے برطانیہ کا وزیر اعظم دیکھے, بڑی خدا کی مہربانی بھی وہ بچ گئے. کوئی بچ سکے لیکن زیادہ 50% سے زیادہ لوگوں کے چانس ہوتے کہ وہ چلے جاتے ہیں. اور مجھے شک ہے کہ مجھ کو بھی محبت ہوگی. کیا بات ہے, یہ تو کرونا سے بھی بری بات ہے کہ اگر آج کل کے دور میں کسی سے محبت ہو جائے تو وہ محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا, وہ دھوکہ دغے بازی کی. اور یہی خدا کی باتوں کے منہ کی باتوں کو ہم سچ نہیں مانتے تو دنیاوی لوگوں سے کیوں ہم کیسے اعتبار کر سکتے, کیونکہ وہ شیطان کے قبضے میں ہے. سمرین رشید صاحب کراچی سے بہت اچھا, ان کی 3 پوسٹ انہوں نے لکھا کہ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے, کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں. بالکل ٹھیک بات. میری اور آپ کی کمزوریاں, ہم چھوٹے چھوٹے لیول پر بھی یہ باتوں کو احتیاط نہیں کرتے اور بہت بہت بڑا دھوکہ کھاتے. کیوں دھوکہ کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم سچائی کی باتیں جو خدا یسوع مسیح کہہ رہے کہ تم میری کہ میں جو سچ بولتا ہوں تو میرا یقین نہیں, چونکہ ہم سچائی پر یقین نہیں کرتے اور لوگ بھی جھوٹ بولنے سے کم باز نہیں آتے. اور جھوٹے لوگوں کی باتوں میں ہم جب رازو نیاز بتا دیتے تو پھر وہ ہمیں مکڑی کی جالے کی طرح پھنسا کر ہم سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسری پوسٹ ہے, دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے, دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو. زبان کا, اگر زبان کا اور دل کا دونوں کا اچھا تو پھر تو واقعی خدا کی باتوں پر عمل کرنے والی, شیطان کو بھگانے والی بات ہو جائے گی. تو اس لیے زبان سے بڑھتا ہے اچھا ہو, کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے. آپ جب بھی کسی دوست نئی آدمی سے ملتے وہ آپ کی زبان کو دیکھتا ہے, سنتا ہے, سمجھتا ہے کہ کیونکہ جو بول میں بولوں گا وہ سمجھے گا یہ کیسا آدمی ہے, کیسی باتیں کرتا ہے, سچائی کی باتیں کرتا ہے, جھوٹ کی باتیں کرتا ہے, خدا کی باتیں کرتا ہے کہ شیطان کی بات. اس لیے جب بھی کسی سے واسطہ پڑتا پہلے آپ جب سلام دعا لیتے ہیں, کیا حال چال پوچھتے, پھر جب بات چیت ہوتی ہے تو پھر آپ کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے, کیسا ہے, اچھا ہے, برا ہے, کیونکہ یہیں سے لوگ اندازہ کر لیتے ہیں. دل تک تو خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو دل تک پہنچ پانا چاہتے ہیں ہم ان کو نہیں پہنچنے دیتے, کیونکہ وہ اچھے لوگ اور سچے لوگ ہوتے ہیں, خدا کی باتوں والے لوگ ہوتے ہیں, خدا کی باتوں کو. لیکن جو ابلیس کی باتوں کو مانتا ہے ہم ان کو جگہ دیتے ہیں کہ شاید ان کے پیچھے چل کر ہم منزل تک پہنچ جائیں گے. تیسری پوسٹ, وقت آ گیا ہے, اب وقت آ گیا کہ ہم با مقصد زندگی گزاریں. اور با مقصد کیا زندگی گزارتے ہیں؟ کہ جب ہم خدا کی منہ کی باتیں کہ جو وہ سچ بولتا ہے اور ہم یقین نہیں کرتے, اور ہم با مقصد زندگی تب ہی گزار سکتے ہیں اگر ہم اس کے منہ کی باتیں, اس کی کلام کی باتیں, بائبل مقدس کی باتیں مانے تو زندگی با مقصد ہو سکتی ہے. اور ایسے انتخاب کریں
جس سے ہمیں خدا کو زیادہ قریب سے جاننے میں مدد ملے. اور بہت بڑی پاسٹر جوائس مہر جو کیلیفورنیا میں بہت اس کی کتابیں ہیں, بہت پوسٹ, اور بالکل ہم ایسے انسان کا, ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو قریب, جو خداوند کے زیادہ قریب ہو. لیکن ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان لوگوں کا اس دور میں ہم ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو شیطان کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس کے بعد ندیم حمید سوترا, سمجھ نہیں آتی وفا کرے تو کس سے کرے. تو بالکل بات صحیح ہے سوترا صاحب, آج کل کا دور بہت عجیب ہے, سمجھ نہیں آتی. انسان بہت بری طرح شیطان کے نرگے میں آ چکا ہے, اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, کیونکہ وہ منہ سے اتنا کچھ بولتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتا ہے. تو اس وجہ سمجھ نہیں آتی. تو کس سے کرے؟ مٹی سے بنے یہ لوگ, اور ہم نے اس بات کو نہیں مان رہے, بھول رہے ہیں کہ خدا نے اس مٹی کے بت میں ہی اپنا سانس اور اپنا روح پھونکا تھا, اور ہم بھول گئے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہم بھولے ہوئے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا. ہم تو مٹی ہیں اور مٹی میں ہمیں جانا ہے. اور یہ لوگ کاغذ کے ٹکڑوں پہ بک جاتے ہیں, بالکل کاغذ کے ٹکڑے جس پہ قائد اعظم کی تصویر ہوتی ہے, اور یہ کاغذ کے ٹکڑے صرف ہمارے ملک میں بکتے ہیں, یا ہمارے ملک میں ان کی قدر چلتی. قدر تو ہے, لیکن قدر سے مراد ہے جو زیادہ سے زیادہ رشوت دے کر جو پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں, منافقت سے, جھوٹ لوگوں کو بول کے. شیطان جن کا باپ ہے وہ لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ یہ لوگ مٹی سے بنے لوگ کاغذ کے ٹکڑوں پر بک جاتے ہیں. بالکل یہ مٹی سے بنے, اور یہ بھول چکے ہیں کہ خدا نے ہمیں مٹی سے بنایا تھا, اور ہم اس بات کو بھی بھول چکے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ خدا کے منہ کی سچی باتیں ہیں, اور ہم ان پر یقین نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے خدا نے کہا ہے کہ شیطان تمہارا باپ ہے, ابلیس تمہارا باپ ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں زیادہ باتیں جو ہیں وہ شیطان کی چلتی ہیں. بہت خوبصورت کلام صدیق وارسی صاحب حال دل, اور اس نے یہ سارا کلام اپنے مسلم بھائیوں پر لکھا ہے, جس میں ان کے نبی کا بھی ذکر کیا اور جھوٹ کی باتوں پر بہت اچھا لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے جب سے مسلمان تارک قرآن ہو گیا ہے, جب سے قرآن کریم کو ترک کر بیٹھا ہے, خدا کی باتوں کو ترک کر بیٹھا ہے, شیطان کی باتوں میں آ گیا ہے. اور جو ان کی کتاب ہے, جو اہل کتاب ہیں, اہل کتاب دو ہی قومیں ہیں, کرسچینٹی اور اسلام, اور وہ جو اہل کتاب ہیں قرآن پاک کو وہ بھول چکا ہے, اور سر پر سوار تب سے شیطان ہو گیا. اور جب سے شیطان ان کے سر پر سوار ہو گیا, کیا بات ہے, اور وہ بھی اپنے نبی کی, اپنے حضور کی یا قرآن پاک میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے, جیسے میرا شو بھی ہے کہ جو وہاں پر سچی باتیں ہیں, جس کو وہ مانتے ہیں, جس کو نبی مانتے ہیں, جن کو رسول مانتے ہیں, ان کے پاک قرآن کی جو باتیں ہیں وہ سب کچھ بھول چکے ہیں. اور یہی لکھا ہے کہ جب سے مسلمان تارک قرآن ہو گیا, جب سے قرآن کو ترک کر دیا, خدا کی کتاب کو ترک کر دیا, چنا خدا کے نام پہ سکھلا گئے ہیں حسین, جنا خدا کے نام پہ سکھلا گئے حسین, نوحہ کنی میں محو مسلمان ہو گیا. حسین صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ یزیدیوں نے مارا تھا ان کو, کربلا کا واقعہ, کہ جب سے وہ ہمیں اچھا جو سبق سکھا گئے ہیں, اور اپنا جو نوحہ کنی میں محو مسلمان ہو گیا, اور وہ ہم ہر بات میں, حالانکہ یہ چیزیں جنوحہ ہے یہ تو زیادہ تر ہوتا ہے کہ عید کے بعد آتا ہے, محرم کے بعد جب یہ یزید کا واقعہ, کربلا کا واقعہ, تو اس وقت نوحہ خانی بہت تھی. لیکن
جو وارسی صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو روز ہی کسی نہ کسی حوالے سے نوحہ خوانی کرتے رہے، ان کے پاس بہت رزق ہو تب بھی یہ نوحہ خوانی کرتے، تو غریب تو بےچارا اپنے رونے روتا ہی رہتا ہے۔ حق پر کٹائے سر پر کہاں حوصلہ سے، حق پر کٹائے سر پر کہاں حوصلہ سے، اب حال و زار ہی جس کا ایمان ہو گیا، مال و زر، اب مال و زر ہی جن کا ہے ایمان ہو گیا ہے۔ بالکل آج کل جیسے کربلا میں حسن اور حسین نے اپنے سر کٹائے تھے، انہوں نے اس حوالہ کے دیا کہ وہ آج کل کے لوگ کیسے اتنی بڑی قربانی کر دے سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کا انسان مال و زر کا پجاری ہو گئے، دولت کا پجاری ہو گئے، جھوٹ کی باتوں کا، کیونکہ یہ مال و زر جو حاصل کرتے ہیں وہ زیادہ جھوٹ سے، کیونکہ پاک کلام میں یہ ایسی بات کہیں نہیں، وہاں پر تو روز کی روٹی کی بات ہے کہ جو ہمیں خدا دیتا ہے روز دیتا ہے، اگر 2 وقت یا 3 وقت روٹی سکون سے کھاتے ہیں تو اس مال و زر کا کیا فائدہ کہ نہ رات کو نیند آئے، نہ دن کو سکون، اور جہاں پر نقب زنی کا یا چوری کا خطرہ رہتا ہے تو پھر رات کو بھی نیند کہاں، حالانکہ گارڈ بھی رکھے ہیں، سب کچھ رکھا، لیکن پھر بھی اس مال و زر میں سکون نہیں۔ بہت اچھا لکھا ہے صدیق وارسی صاحب، آپ نے اپنے پرائے کی کہاں پہچان ہے؟ بالکل، ہمیں چاہے مسلمان ہیں، چاہے ہم کرسچن ہیں، چاہے مسیح ہیں، کچھ بھی ہیں، ہمیں اپنے پرائے کی پہچان نہیں رہی، کیونکہ ہم شیطان کے قبضے ہیں، ہم شیطان کے باتیں میں، اور یہی خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں تم اس پہ یقین کیوں نہیں کرتے، تم شیطان کی باتوں پر، جھوٹی باتوں پر یقین کرتے۔ اور وارسی صاحب بھی کہہ رہے کہ اپنے پرائے کی کہاں پہچان ہے، انہیں ذہنوں سے محو رب کا فرمان ہو گیا، اور اپنے پہچان نہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں سے جو خدا کے فرمان، خدا کی باتیں، جو نبی کی باتیں جب دونوں حوالوں سے لکھ لے تو وہ چیز ہم نے وہ نہیں رہی، اس لیے کہ ہم جو ہیں ذہنوں سے ہمارے جو رب کا کلام، جو رب کے پیغام، جو رب کے منہ کی باتیں، جو سچائی کی باتیں وہ ختم ہو چکی ہے، اس لیے ہمارا جو ہر چیز جو ہے وہ بدل چکی ہے۔ محو ستم ہے سارے جہان میں ہے سامراج، محو ستم ہے ساری دنیا، محو ستم، اور بالکل دھن دولت کی خاطر، لالچ کی خاطر، جھوٹ کی خاطر سارا سامراج، سارا ماحول، سارا معاشرہ، سارا ملک، ہم ساری دنیا کو اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ بالکل یہ میں سچی اور اچھی بات، یہ اس ملک کی بات ہو رہی جو ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے، جو ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، جہاں ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، یہ بھرمار ہے، یا وہاں پر شیطان کی حکومت، کیونکہ وہ جھوٹ، سمگلنگ، کیا کچھ ذخیرہ اندوزی اس علاقے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ صدیق وارسی صاحب نے یہ وہاں کے لیے سارا کلام لکھا ہے، محو ستم ہے سارا جہاں ہے ہی سامراج، مسلم صفوں میں بٹ کے پریشان ہو گئے، کہ جو مسلم لوگ ہیں بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اب وہ پریشان ہیں، مسلم حلقوں میں بٹ کے پریشان ہو گیا، کہ جو سارے مسلم ہیں، جب یہ بھی ہمارے مسلم کا بھائی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، تو پھر اتنے سارے کیوں فرقے بن گئے ہیں؟ کیا تبلیغی جماعت، کیا کچھ نہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، پتہ نہیں۔ اور یہی جو وارسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے حلقوں میں بٹ کر پریشان انسان کے اب کیا کرو، کیونکہ یہ جتنے فرقے ہیں اتنے لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، خون کرتے ہیں، دہشت گرد اسی وجہ سے زیادہ پیدا ہوئے۔ چھوڑی ہے جب سے وارسی سنت رسول، چھوڑی ہے جب وارسی، تخلص ہے پورا نام صدیق وارسی، تو انہوں نے لکھا ہے چھوڑی ہے جب سے
वारसी सुन्नत रसूल, आगे उन्होंने जैसे वो खुदा रहे मुझे नहीं अच्छी तरह माफ करना अगर नहीं मैं बोल सका, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, जो उनकी मुंह की बातें हैं या जो उनके पाक कुरान शरीफ में लिखी हुई बातें हैं, हम वो छोड़ चुके हैं। और बिल्कुल ये सच्ची बात है, हम दोनों कौमें पाक कलाम की बातें छोड़ चुकी है। और इसीलिए खुदावंद ने जो मैंने हवाला पढ़ा है अभी, यूहन्ना 8 बाप उसकी 45 आयत में और 44 आयत में, सबसे पहले जब 44 आयत शुरू हुई है तो उसमें लिखा है कि तुम अपने बाप अबलीस से हो। बहुत सख्त बोला है खुदा ने कि अपने बाप अबलीस से हो और अबलीस के बातें मानते हो, मेरी मुंह की बातें सच्ची और अच्छी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते हो। बहुत अच्छा आखिरी शेर है, झूठी है छूटी है जब से वारसी सुन्नत रसूल, बर्बादियों का काम ही समान हो गया। और अब बर्बादियां ही बर्बादियां है। अगर इंसान बर्बादी, क्योंकि इंसान ने मोहब्बत करनी, फिर खुदा ने फिर ये छोटा सा वायरस भेज दिया कि चलो तुम तो बर्बादी पता नहीं पूरी कर सका क्योंकि मेरी मखलूक की, फिर उसने ये सजा देनी, आजमाइश इतनी बड़ी कि अब तुम क्या करते। लेकिन फिर भी अभी भी इतनी बड़ी आजमाइश, इतना बड़ा होने के बावजूद ना हम हुकूमत की सुन रहे हैं, ना हम खुदा के मुंह की बातें सुन रहे हैं। तो इसका मतलब जो खुदा ने कहा कि तुम अबलीस तुम्हारा बाप है, तो ये सच्ची बात है क्योंकि खुदा के मुंह की बात है। उसके बाद उर्दू सफा से पोस्ट है, वक्त गुजर जाता है मुश्किल हो या आसान, वक्त गुजर जाता है मुश्किल हो या आसान, बस लम्हे और रवैये याद रह जाते। बहुत बहुत बड़ी बात है कि मेरा और आपका किरदार इस दुनिया में क्या है, हमारे रवैये, हमारे किरदार, हमारे बोलचाल कहां तक है। लेकिन इंसान ये भी बात, क्योंकि जाने के बाद, इस दुनिया में जाने के बाद हमारे रवैयों को, हमारे किरदार को, हमारी सच्ची और अच्छी बातों को ही सराहा जाएगा। अगर तो वाकई इंसान का किरदार बहुत अच्छा, इंसानों से प्यार, खुदा की बातों को मानने का प्यार, खुदा के खुदाई बातों पर अमल करने, तो दुनिया याद करेगी, रहती दुनिया तक कर भी उनको। अगर वो नस्लें चलेगी तो आने वाले नस्लों में भी कोई ना कोई बात जरूर छोड़ जाएंगे कि एक अच्छा इंसान होता था। बस लहजे और रवैये याद रह जाते हैं कि हमारा किरदार क्या था, वो याद रह जाते हैं। दूसरी पोस्ट है, वबा को हम क्या दोष दें। क्या बात है, हम तो बिल्कुल, पहले भी हम कौन सा वबा नहीं थी, कोरोना नहीं था, तो यार वक्त ही नहीं साढ़े कोल, असी इंतजार ही। और हुण ते टेलीफोन में ही लोग करना छड़ गए ने। मतलब हालांकि टेलीफोन की पाकिस्तान, सारी दुनिया में कमी नहीं, क्योंकि जो घर के फोन है वो तो छोड़ो, सेल फोन तो भले वो इस्तेमाल ना करें, टॉर के लिए जेब में जरूर डाला होता है कि मैं भी भाई सेल फोन रखता हूं। लेकिन सब कुछ होने के बाद, और पहले कौन से रोज मिलते थे, और सब कुछ होने के बाद हम पहले कौन सा रोज मिलते, बहानेबाजी, कभी कुछ खुशी गमी में भले चले गए, अदरवाइज यार टाइम ही नहीं, दफ्तर जाना वा, इंज करना वा, बहाने तो पहले थे। अभी तो वैसे ही एक बहुत बड़ा बहाना लॉकडाउन है जी, कोरोना बाहर खड़ा है, गुनाहगार तो शायद मांग ले माफी। आखिरी पोस्ट बहुत अच्छी, गुनाहगार तो शायद मांग ले माफी, हिसाब पार 100 का मुश्किल होगा। जो मेरे जैसे गुनाहगार हैं, हम तो माफी मांगते हैं, रोज मांगते हैं, और खुदा गुनाहगारों का खुदा है, वो गुनाहगारों को माफ कर दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि वो गुनाहगारों के लिए ही आया था, क्योंकि दुनिया जब गुनाह में खुदा से दूर हो चुकी थी उस वक्त आया था। लेकिन जो अपने आप को, बहुत बड़ी बात कि हिसाब पारसाओं का मुश्किल होगा, वो पारसा जो अपने आप को पारसा, पाक साफ
जो दुनिया के सामने अपनी पारसाई मुंह से बोल के अपनी बढ़ाई करना चाहते हैं, खुदा को नहीं। वो कहते हैं कि मुझे मानो, मैं जो कह रहा, लेकिन हम खुदा की बात को वो इस बात के नहीं जोड़ते कि पहले खुदा है, फिर मैं हूं, फिर आप हैं। लेकिन आजकल का इंसान जो बहुत पारसा, जो मनादी की इंतहा तक चला गया है, उसको कुछ नहीं। और एक दिन एक मैंने ऐसी पोस्ट पढ़ी थी कि जब किसी चीज की कोई भी मार्केट में दुनियावी तौर पर जब बहुत ज्यादा बहुत हो जाती है, तो फिर उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। और ये हाल अभी है, और ये कोरोना वायरस ने सब कुछ साबित कर दिया कि कौन पारसा है, कौन नहीं पारसा। और जब ये इस दुनिया से चले जाएगा तो बहुत सारे राज और न्याज और बातें खुल जाएंगी। तो जो मैंने हवाला पढ़ा था वो यूं लिखा है, यूहन्ना रसूल की अंजील 8 बाब 44, 45 और 46 बाब ने अपने बाप, तुम अपने बाप अबलीस से हो। शुरू ही इस आयत का ऐसे ही होता है। खुदाम यीशु मसीह कह रहे हैं, कोई इंसान नहीं कह रहा है कि तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो। अपने बाप अबलीस की बातों को, उनकी बातों को मानकर उसको पूरा करना चाहते हो। लेकिन जो खुदा बाप है, खुदा बेटा है, हम उसको बाप नहीं मानते। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, खूनी। और वो शुरू ही से खूनी है, वो शुरू से ही खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। अगर वो सच्चाई पर कायम रहता और वो खूनी ना होता, तो जो खुदा के सामने खुदा का दाहिना हाथ था, राइट हैंड था, तो क्यों आसमान से जमीन पर फेंका जाता। और इतनी बड़ी सजा के बावजूद भी वो शैतान उससे बढ़कर शैतान हो गया। तो इसी वजह से जैसे कोई जेल से इंसान हो आए, तो बजाय इसके वो जेल से सबक सीखे, वो ज्यादा शैतान, ज्यादा डाकू, क्योंकि बहुत सारे वहां शैतान होते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीख के बाहर निकलते हैं। खूनी और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं। जब वो झूठ बोलता है, जब वो झूठ बोलता है, तो अपनी से ही कहता है, जो झूठ बोलता है वो कहता है कि मैं सच्चा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरी मानो। और हम उस झूठे शैतान की, अबलीस की बात मानते हैं। लेकिन मैं जो सच बोलता हूं, और यही मेरा टॉपिक है, लेकिन मैं जो सच बोलता हूं इसलिए कि तुम मेरे यकीन नहीं करते। और बिल्कुल खुदा के पाक कलाम की बात कि खुदाम यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, अपने मुंह की बातें करें कि अबलीस तुम्हारा बाप है। फिर वो कह रहे हैं आखिरी आयत में, जो आखिर में कहा उसने कि तुम मेरा यकीन नहीं करते हो जो सच बोलता हूं, लेकिन मैं जो सच बोलता हूं तुम मेरा यकीन नहीं करते। और ये बिल्कुल खुदा की मुंह की बात, बिल्कुल सच्ची बात, और 100% ये सच्ची बात है कि आज का इंसान जो कि शैतान का चेला है, जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने अबलीस बाप की मानते और हम उसकी बात मानते। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और इस कोरोना वायरस, इस वबा से, इस आफत से हम सबको महफूज रखे। हो खुदा बाप से दुआ करें कि वो अपने बेटे के वसीले से अपने बेटे का पाखूर सारी दुनिया पर उंडेल दे, ताकि जहां पर इतनी मौतें हो रही, इतने लोग मर रहे, और अभी तक किसी तरह से भी कमी नहीं आ रही, खास तौर पर यूरोप में, अमेरिका में सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही हैं, सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस है। हालांकि यहाँ सफाई सुथराई, खाने पीने की चीजों में किसी भी तरह से कोई ज्यादती, कोई गंदगी, लेकिन क्यों हो रहा है ये वो बेहतर जानता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस बात को मानना चाहिए कि खुदा कहता है कि मैं हूं खुदा, मैं हूं। और वो जब नबियों से
یہ بات کرتا تھا، نبوت کی بات ان کو بھیجتا تھا لوگوں کے پاس، تو وہ کہتا تھا کہ یہ کہنا اور انہیں کہنا کہ میں خدا ہوں. اس لیے وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں خالق اور مالک ہوں، میں جو چاہوں گا کروں گا، اور وہ کرتا تھا. اور ہم خدا کے منہ کی باتوں کو بھول چکے. خدا آپ سب کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی. آمین.